أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين بن محمد بن حسن بن وليد محمد بن علي مولى علي سيدنا أحمد بن أبي جهدة سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم عبد بن سالم سيدنا حسين الشيخ أبو بكر بن سالم أحمد بن شيخ أبو بكر بن سالم مرمى الله الشيخ أبو بكر بن سالم المدني علي ناتج من قطب الأنفاس مرمى عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارا سالم بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر ووصولهم مفروض بالإرشاد وروث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم مفروض منتسبين بن محسن بن عبد الله الحداد بن مخوالي ووصولهم مفروض بن أحمد بن زين الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه محمد بن زين بن سمية عمر بن زين بن سمية عمر بن عبد الرحمن البرع بن محمد بن طه الصافي السقاف ثم إلى أرواح الحبيب عبد بن عمر الحبشي بن صالح البحر ثم إلى يوسف بن عابد الحسن وصول المفروع ثم إلى عبد الرحمن محمد الجفري ثم الشيخ الجفري وصول المفروع منتسبين إليهم ثم إلى أبي طاهر بن حسين طاهر الله بن حسين طاهر عبد الله بن عمر بن يحيى بن علي محمد بن حسين الحبشي أبي عبد الله بن عمر الشاطئ أحمد بن عمر الشاطئ وصول المفروع منتسب الحسن بن عبد الله بن عمر الشاطئ سالم بن عمر الشاطئ ثم أخوان وصول المفروع من أبي علي بن عبد الله بن عدروس بن شهاب بن محمد بن علي بن عبد الله بن عدروس بن شهاب عبد الله بن محمد بن علي عبد الله بن عدروس بن شهاب أخوان وصول المفروع منتسبين إليهم ثم إلى أبي محمد بن سالم بن حفيد بن سالم بن حفيد وصول المفروع من أبي علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد وصول المفروع منتسبين إليهم ثم إلى عبد القادر بن محمد السقاف محمد طه المشهور الحداد بن إبراهيم بن عمر بن عقيل بن محمد بن عبد الله الهدار وصولهم المفروع منتسبين إليهم من جاد الجيلاني المشهور أبي مالك المشهور وصولهم المفروع منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في الغامض من محاطا من عبادك الصالحين من في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر بن عبد الله بن محسن الطيب بن أبي الشتري بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن علي بن حسين العطاس بن أحمد بن جندال مر محمد بن حوت العطاس محمد بن محمد الحداد بن ولاد محمد الحداد محمد بن أحمد بن علي الحداد جعفر بن طه عبد الله بن جعفر بن طه الحداد وصولهم مفروع بن طه الحداد بن الشيخ بن سالم بن طه الحداد ووصولهم مفروع ثم إلى وجد عبد الله بن سالم بن عطاس بن سالم بن العطاس بن محمد الباقر بن عبد الله بن سلم عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلم عطاس بن علي بن عبد الله بن سلم عطاس أخي أنيس محمد الباقر بن عبد الله بن سلم عطاس محمد بن حسن العدروس بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوي بن محمد بن علي العامل بن أحمد نوفل بن عبد الله الكافر بن محمد بن محسن عطاس بن منصور حسن الدين بن يزيد وصول المفروع منتسب إليهم بطن بن هاشم الحداد وصولهم المفروع منتسب إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأمة المسلمين عامة أن الله يغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح والزبن وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جميع خيرات الدنيا والآخرة وصرفنا الصالح قطب الزمان نسل المسلم مشايخنا الأمة محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب الأفعال والابتداء عن القرار بينهم وعليك أن تنقل قدميك إلى خير أو في حاجة وإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختل في مشياتك ولا تتبختر فتسقط بذلك من عين الله ولا تكره أن يمشي أمامك ولا تحب أن يقطع عقبك ويمشي خلفك فإن ذلك من أخلاق المتكبرين ولا تكسر الالتفات وأنت تمشي ولا تخاف في طريقه ولا تقف في طريقك لمجرد فضوله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صلابه وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وعليك إذا جلست بتحفظ على عوراتك واجلس مستقبلا لقبلته على هيئة الخشوع والوقار
ولا تقصر الاضطراب وتحرك والقيام من مجلسك، وإياك والإكثار من الحق والتمطيط وتجشي وتثقب في وجود الناس. وإذا أخذك تأسبه فضع يداك اليسرى على فيك، وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. الله. وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل، ولا تقم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه. وإذا أردت النوم فاتجع على جنبك الأيمن مستقبلا لقبلته، تائبا من جميع الذنوب، عازبا على قيام الليل، قائلا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. اللهم كيني عذابك يوم تجمع عبادك ثلاثا. أستغفرك الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا. وقل سبحانك اللهم وسبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر 34. ولنوم أذكاره غير هذه فلا تغفل عنها ولا تنم إلى على تحرة، ولآخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى. عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضاة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وعليك أن لا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة، وإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختال في مشيتك ولا تتبختر فتسقط بذلك من عين الله تعالى. ولا تكره أن يمشي أمامك ولا تحب أن يوطأ عقبك ويمشي خلفك، فإن ذلك من أخلاق المتكبرين. ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي، ولا تقف في طريقك لمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صبب، فإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وعليك إذا جلست بالتحفظ على عورتك واجلس مستقبلا للقبلة على هيئة الخشوع والوقار، ولا تكثر الاضطراب والتحرك والقيام من مجلسك. وإياك والإكثار من الحك والتمطيط والتجشي والتثاؤب في وجوه الناس. وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك، وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل، ولا تقوم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah lirraghibina minal mu'minin suluka tariqil akhirah, yang dikarang oleh Imam Qutb al-Irsyad wa Gawth al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad,
Yang kemarin kita minggu yang lalu kita diajak untuk memperhatikan daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam pembicaraan kita. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad satu persatu dari kebiasaan-kebiasaan yang punya nilai ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita diperhatikan oleh beliau, diajarkan dari mulai adat yang biasa pakai baju, kemudian kemarin dari berbicara, kemudian sekarang masuk di dalam berjalan. Jalan pun diperhatikan. Nggak ada kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai masalah buang air pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tata caranya, etikanya disusun begitu rapi oleh para ulama kita. Kemarin kita diajarkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menjaga lidah kita. Kalau kita nggak bisa berpikir, nggak bisa amar ma'ruf, nggak bisa mendamaikan seseorang, udah diem aja lebih bagus. Nggak bisa nasihatin orang, nggak bisa ngajak ke dalam kebaikan, maka yang paling tepat yaitu dengan diem aja. Dan keadaan diam tersebut, diamnya kita emas. Diamnya kita emas. Kalau kita nggak bisa ngajak orang ke dalam kebaikan, nggak bisa mendamaikan seseorang, nggak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu baca Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita diam. Ngobrolan yang kemana-mana, yang kita anggap ringan ternyata nggak ringan, karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita kasalan fi jasadika wa thiqalan fi ta'atillah fa'lam annaka qad khutta fi ma la ya'nik." Kalau engkau dapati dirimu malas berat untuk ibadah, susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwa engkau telah berbicara, ngobrol kepada sesuatu yang nggak ada gunanya. Bukan haram nih, bukan haram, bukan makruh. Ngobrol nggak ada gunanya, itu membuat badan kita jadi malas ibadah. Coba aja deh, kita buktiin, ente ngobrol aja, pulang udah nggak bakalan sembahyang witir, nggak bakalan zikir, nggak bakalan baca-bacaan, pulang udah geblak ya, malas segala-galanya. Itu kalau obrolannya di malam hari, siang hari juga begitu, tengah hari juga begitu, sore hari juga begitu. Kalau kita ambil waktu kita dalam obrolan-obrolan yang nggak ada gunanya, paling tidak pada saat itu udah hilang tuh jatah zikirnya, jatah baca Qur'annya, jatah nuntut ilmunya, jatah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibikin berat kita selanjutnya untuk melaksanakan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalahnya kalau udah terbiasa, ngobrol udah bagian dari kehidupannya, ngobrol bagian daripada pergaulannya. Oh, ini yang repot. Itu memang bebannya berat dia untuk melawan daripada kebiasaan yang sudah terjadi setiap harinya. Ya paling tidak dia harus latih dirinya kembali, dia atur, di manage dengan baik agar paling gagak kurangin step-stepnya bertahap. Sama seperti ngatur kita punya makan kita paling bagus ulama ngajarin yang sesuai keperluan perut kita untuk bisa bangun ibadah. Ada yang mentaker, Sayyidina Umar 9 suapan sampai 5 suapan. Tapi yang paling diambil oleh para pembesar-pembesar muqarrabin, dia melatih kebiasaan perutnya yang bisa dia nggak keluar dari kebiasaan ibadahnya. Jadi kalau makannya hanya untuk nolongin dia kuat dalam beribadah, ya boleh banyak, tergantung ibadahnya. Kul fabimithnika ta'mal, makan tapi dengan seperti makanmu engkau juga kerja, engkau juga beramal.
kul aklal jimal wa'mal amalal rijal. Makan seperti makannya onta bisa makan buat 3 bulan di dalam perutnya. Tapi apa? Wa'mal amalal rijal. Beramallah seperti amalnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam 200 rakaat, 300 rakaat, 1000 rakaat. Bisa enggak begitu? Kalau bisa begitu enggak apa-apa. Nah, kita guru-guru kita alhamdulillahnya ringan, lembut, penuh sayang dengan kita, enggak diberatin kita di dalam hal-hal yang mujahadat seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu anak muridnya digembleng habis-habisan, puasanya benar-benar, makannya benar-benar dikit, hampir kalau kita bilang udah tepar kalau orang sekarang sih, nggak akal kuat. Tapi orang-orang sekarang dididiknya alhamdulillah, makan dengan bismillah, akhirkan dengan hamdalah, udah ditolong tuh gurunya. Yang penting ada sunnahnya Nabi di awal dan sunnahnya Nabi di akhir. Dijaga sama mereka dengan pandangan kasih sayangnya, muridnya berjalan. Ada yang mau ikutin gurunya yang Masya Allah super wara, ada yang ngikutin gurunya yang Masya Allah super sederhana, super santai, tapi mereka orang-orang hebat, ada rujukannya masing-masing. Ada rujukannya yang sangat minim di dalam hal-hal yang bagi mereka bukan prinsip. Makan, tidur, ngobrol, nggak ada bagi mereka itu sebagai prinsip hidupnya. Yang hidupnya adalah zikir, qiraah, ibadah, ilmu, dakwah. Itu prinsip dari kehidupannya di dalam mengatur waktunya. Tapi yang lain-lain faktor tambahan aja. Ada yang sangat benar-benar menjaganya habis-habisan, sampai makannya sesuap, 2 suap. Ada yang nggak makan sama sekali. Nah, paling sederhananya mereka 5 suapan atau 9 suapan tadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang Masya Allah santai, ringan, makanya lumayan banyak. Senang kita ngeliatnya kalau punya guru yang begitu, senang wah sama nih. Tapi mereka arahkan kita paling kagak sederhananya ngikutin sunnah Nabi di awal dan sunnah Nabi di akhirnya. Dulu kalau kita pernah saya ceritakan duduk dengan Habib Salim Asy-Syatiri dengan Habib Zain bin Sumait dalam satu hidangan. Habib Salim celetuk kepada Habib Zain, ya Habib Zain, ini anak-anak murid ikutin ente apa ikutin aneh? Ikutin antum aja, nggak bakal kuat ikutin Habib Zain. Habib Zain makannya sederhana, 3 suapan, 4 suapan udah dia, nggak bisa banyak-banyak. Habib Salim Masya Allah makan Masya Allah, tapi ya kerjanya Habib Salim nggak ada yang mampu anak muda sekarang. Baca Qur'annya, khatamnya berapa kali, nuntut ilmunya dari pagi terus sampai nggak malam. Kitab tuh jadi makanannya. Belum sembahyang sunnahnya, waduh banyak ratusan rakaat dalam sehariannya. Ya nggak mampu gitu ngikutin beliau, tapi paling tidak sepernya ada samanya gitu. Nah, ada bagian-bagian yang kita sama, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh menyerupai seseorang itu nggak perlu dengan sempurna, nggak ada syarat kesempurnaan di dalam menyerupai, harus 100%, atau 2% kalau gitu zaman sekarang, atau 3% untuk orang-orang zaman sekarang. Yang penting ada kesamaannya dengan niat untuk mengikuti jejaknya para sholihin, para aulia, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam masalah yang kemarin obrolan kita ya, kalau udah terbiasa dengan pergaulannya ngobrol ya kurangin dikit-dikit. Sama seperti tadi makan. Makan kita makan banyak, kurangin sedikit-sedikit sampai kita bisa batas kewajaran ya. Wajarnya itu orang bisa bangun ibadah, kuat di dalam melaksanakan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala, salatnya, salat sunnahnya, salat wajibnya, salat sunnahnya, kewajiban untuk ilmunya, dia bisa melaksanakan itu kewajiban-kewajibannya, udah cukup tuh berarti dia standar di dalam sisi makannya. Nanti kalau dia mau lebih meningkat kualitasnya kepada orang-orang yang derajatnya mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Dia masuk tahapannya lagi, latih lagi, masuk lagi, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa daripada nanti gua udah kuat, Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah itu dibiasain lagi, puasa bid, ayam musud, 13, 14, 15, 27, 28, 29. Karena nggak ada 30 hari di Hijriyah, hitungan Hijriyah nggak ada, jadi 27, 28, 29. Puasa sud, ayam musud di akhir dan di pertengahan ayamul bid. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melatih, meminimalisir dari kebutuhan pokok kita makan. Begitu juga di dalam berbicara. Kalau kita nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya, nggak ada untungnya, mau ngapain? Bahasa kita dicatat sama malaikat. Kalaupun nggak dosa, kalaupun nggak makruh, itu nilainya kosong. Kesian malaikatnya terkosong. Itu capekin gitu. Diletukin para aulia, itu bikin malaikat capek nulisin nanti doang, ngomongannya itu nggak ada hasilnya. Bikin kerjaan malaikat itu bisa jadi dosanya dari ngerjain malaikat. Nulis nggak ada artinya, nulis nggak ada faedahnya, nulis nggak ada gunanya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau melihat tubuhmu, jasadmu udah mulai berat, malas di dalam beribadah, pasti engkau sudah berbicara kepada hal yang tidak ada gunanya. La ilaha illallah. Sedemikian dijaganya kita di dalam memanage, mengatur diri kita di dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hal-hal terkecil. Nah, sekarang cara berjalan pun diajarin. Wa 'alaika an la tanqul qawdamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Dan atas dirimu seyogianya engkau tidak pindahkan langkah kedua kakimu, telapakmu, kecuali kepada hal kebaikan atau keperluan. Maksudnya jangan kita keluar rumah, jangan kita berjalan kemana aja, kecuali memang ada kebaikannya, ada keperluannya. Nah kemarin tuh yang kita bilang keperluannya ya bentuk dunianya atau bentuk akhiratnya. Tentu di dalam prinsip mencari dunia, keluar untuk mencari dunia untuk niat akhirat yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh silahkan, mau kemana aja silahkan, gak dipermasalahin dengan para ulama untuk mencari dunia, tapi dunia untuk jembatan kepada hal akhirat. Nah, cari keberuntungannya, cari keuntungannya, keluar kemana aja, keperluan apa aja terserah, tapi jangan sampai gak ada sama sekali faedahnya, gak ada sampai sekali untungnya ente keluar rumah. Buat apa? Apalagi zaman sekarang, keluar rumah udah aurat nih perempuan, keluar rumah udah ngeliat yang maksiat. Jangan di luar rumah, di dalam rumah begitu. Kadang-kadang kita mau keluar dari kamar aja bingung. La ilaha illallah. Yang punya pembantu di rumahnya, kita bingung. Kita ke rumah kita pakai pembantu. Pembantu kita kadang-kadang auratnya nggak kita bisa tahan. Nah, kita mau keluar rumahnya tuh kaki kita atur. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada keuntungannya, apalagi ada nilai haramnya, apalagi ada nilai makruhnya, apalagi ada nilai yang waliyadzubillah membawa kepada dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza masyaita fala tasta'jil. Kalaupun kau berjalan jangan cepat-cepat diajarin. Jangan gerasak-gerusuk cepet-cepet, mahlan, pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Paling bedanya berapa sih? Mau naik mobil sekalipun, kendaraan sekalipun. Dulu Sayyidina dia seorang hadi, seorang pelantun lagu untuk kencengin kendaraan. Diletakkannya di bagian perempuan, kafilah perempuannya Nabi SAW dan keluarganya yang perempuan. Dia kalau dia misalnya kalau kita bilang lagi baca nasyidnya itu ontak kencang-kencang, kata Rasulullah, mahlan bil gawarir, katanya Rasulullah. Ya fulan, kata mahlan bil gawarir,
Fulan, saya lupa namanya. Pelan-pelan kesian kata perempuan-perempuan yang di dalam haudaj, di dalam tandu. Dibawa kenceng gitu, entah bisa berantakan yang di dalam. Walaupun Rasulullah SAW untanya kencang, tapi dia pas ngelihat ingat Rasulullah bahwa yang dibawa adalah perempuan. Itu lebih berhati-hati lagi. Jangan kita cepat-cepat. Kita diajarkan Rasulullah SAW untuk di dalam perjalanan lihat keadaan. Kalau keadaannya bisa kita percepat jalan, percepat. Apalagi kalau unta itu dahulu zamannya Rasulullah SAW, kalau sudah dekat Madinah dengan sendirinya dia kencang. Setelah wafatnya Rasulullah, kalau ngelihat Gubbatul Khadra dari kejauhan, tambah kencang, nggak usah perlu dengan lagu lantunan lagi. Wa tilkal Gubbatul Khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahi alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tuh unta kalau udah ngelihat Gubbatul Khadra, dia langsung kencengin langkahnya. Terus keluar air mata dengan sendirinya, begitu kata para ulama kita. Cintanya dengan Rasulullah SAW. Pada dadbaz zimam, tinggalin kau punya pelanannya, udah tinggalin, jangan pakai diatur lagi. Pada dadbaz zimam wala tasugha fagaidu syaukiha lil hayy jadib. Jangan kau atur lagi, udah lepasin dia. Karena dengan sendirinya dia terbawa, termagnetkan dengan gubahnya Rasulullah SAW. Waris kencengnya dengan tangisan. Itu unta. Gimana kita dengan Rasulullah SAW? Mestinya lebih hebat manusia, punyai dzauq, punyai hati, punyai sir yang hubungannya lebih kuat dengan hewan daripada binatang-binatang, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. La ilaha illallah. Kita mesti dengan gambar aja Gubbatul Khadra udah bisa terpengaruh. Mesti ada daya tariknya kita. Hati kita langsung terpikat. Tapi lihat hati kita sekarang. Biasa-biasa aja apa gimana ketika melihat hanya gambarnya doang. La ilaha illallah. Wala takhtal fi mishyatik. Jangan takhtal fi mashyatik, sombong di dalam langkahanmu. Takhtal itu mengadahkan kepala kau jalan. Kalau tabakhtar dadanya diusungin gitu. Nah, kalau takhtal palanya diangkat kau jalan. Jangan gitu Rasulullah SAW. Karena hal itu adalah adatnya mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Walaupun kata ulama kembali kepada niatnya, pada hatinya. Gak bisa kita samain orang-orang biasa dengan orang-orang yang udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam pernah saya ceritakan Habib Abu Bakar Al-Adni, kalau keluar dengan kudanya, dia dengan keindahan tubuhnya dia liatin dengan kudanya yang mewah, kemudian digelar karpetnya. Satu orang dari bangsa Al-Bagushair mengatakan, "Kaifa hada?" kata ulama wali yang dikatakan orang wali besar, jalannya penuh dengan kesombongan katanya. Dia nunjuk tangannya. Ketika dia tunjuk tangannya diambil kalau bahasa Indonesianya kena hatfah. Hatfah itu bukan kutukan, semacam kutukan lah. Kena bahasa Indonesia yang tepatnya apa? Kena bukan karma, kena kualat. Kena kualat ketika dia tunjuk Habib Abu Bakar dia katakan, innaka lan takhrigal arda wa lan tablugal jibala tula. Hai Habib, katanya ente enggak bisa nembus bumi, enggak bisa lebih tinggi daripada gunung. Dan nunjuk kepada Habib. Langsung Habib Abu Bakar Adni dengan halnya, kewaliannya, keluarin keramatnya. Akhrigil ard wa ablugul jibal. Pada saat itu kudanya nembus ke bumi dan dianya naik ke atas, melebihi ketingginya gunung.
waktu dia isyaratkan begitu, untungnya Habib Abu Bakar ditahan sama gurunya ini Bagusyair. Jadi Al-Bagusyair ini kena kualat gara-gara nahan daripada dari perkataannya Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia kena ambeien keturunannya hanya karena nahan dari muridnya ditatar lagi kalau kita bilang. Ini murid-murid yang nggak ngerti sama sekali tentang hal-hal seperti itu, tapi dia berani ya kalau kita bilang bukan menghardik, melecehkan seorang waliullah. Ya, akhirnya dikenal oleh sejarah para habaib ini turunan Al-Bagusyair, katanya imbas, bukan kualat deh, imbas karena dia nolongin muridnya itu. Dia tangkis tunjukannya kembalinya Habib Abu Bakar, diambil sama dia kualatnya ini murid. Akhirnya dia yang terkena keturunannya semuanya punya penyakit bawasir, ambil. La ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah sudah tantang, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi kekasihku, aku yang memerangi dia. Perang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu kejadian yang aneh. Hal itu bagi aulia Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin, sangat bisa terjadi, karena Allah lebih cemburu kepada kekasih-kekasihnya. Pernah saya ceritakan Habib Umar Muhammad ketika dia punya sawahnya, ladangnya dimasukin oleh kambing-kambing. Setiap kambing yang masuk ke ladangnya dia mati, sampai ngeluh, sampai burung-burung pun kalau masuk ke ladangnya dia makanin daripada apa yang ada di ladangnya, mati. Orang kampung ngeluh, ya Habib tolong dong, jangan seperti ini, kita nggak salah, kambing kita bukan manusia. Kata Habib Umar, saya nggak berbuat sama sekali, nggak mungkin saya mendoakan hal itu, tapi Allah sendiri gitu. Kalau begitu katanya Habib Umar Muhammad, kita bikin damai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Apabila ada yang masuk dari kambing kalian atau binatang kalian ke ladangku, gantikan dengan beberapa balasannya kalau kita bilang, berapa rotel, berapa deal kalau kita bilang dikabulkan sama orang-orang kampungnya. Pokoknya kalau dimakan kita takar, kita bayar sama Habib Umar Muhammad. Walaupun nggak diambil sama Habib Umar Muhammad, disedekahkan lagi. Tapi untuk cari solusinya, damainya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu para ulama. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah ghirah, sudah datang cemburunya, jangan bermain-main. Jangan kita mengklaim kembali. Jadi kembali masalah berjalan pun ya memang tidak selayaknya kita berjalan, nggak sepantasnya, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Marahan khuyadaan. Jangan kau berjalan menopang palamu, menopang dadamu. Itu masih orang dahulu ya, raja-raja, jalannya para orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa dengan penuh kesombongannya. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjalan seperti mereka. Tapi kembali kata para ulama kepada niat orangnya dan orangnya sendiri. Nah, siapa yang kita lihat? Jangan kita samain orang biasa dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala tatabakhtar, jangan juga menopangkan kita punya dada, tabakhtur. Ya, duanya cara jalan orang-orang yang sombong di masa-masa dahulu. Fatasquta bidzalika min 'ainillah, maka engkau jatuh dengan hal itu semua dari pandangan Allah. Wala takra an yamshi amamak, jangan engkau membenci orang yang berjalan di depanmu. Wala tuhib an yuta' aqibaka, jangan engkau senang orang berjalan di belakangmu.
nempel yuta hampir menempel dengan lutut agit mata kakimu. Orang jalannya mepet kita kalau dia bilang di belakang kita persis gitu. Kesel dia, seneng dia. Belakang sono. Jangan deket-deket banget, jangan nempel ini kalau jalan belakang aneh, murid aneh belagu banget sih. Wala tamshi khalfak wa yamshi khalfaka, dan dia berjalan di belakangmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan di tengah-tengah, depannya sahabat, di belakangnya sahabat, kecuali perang, Rasulullah paling depan. Jadi peperangan Rasulullah di depan. Dan kita sering begitu dengan guru kita Habib Umar di belakang, kecuali acara-acara yang menampilkan syiar Idul Adha, Idul Fitr. Nah, itu Habib Umar kadang-kadang di depan seolah-olah pasukan panglima perangnya. Tapi kalau dalam berjalan ke majelis, ke roha, ke zawaya dengan guru-guru kita lihat mereka di tengah-tengah, depan kanan kirinya murid-muridnya berjalan, menjaga tawadhu'nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena hal itu semua dari akhlaknya orang-orang sombong. Wala tuktsiril iltifat wa anta tamshi, jangan banyak-banyak noleh ketika engkau berjalan. Fudul ini hal yang ada guna tadi. Dalam berjalan ngomong sono ngomong sini. Udah. Yang terkenal kita punya wali min auliyaillah di sini, kampung ini terkenal Habib Salim bin Tahal Haddad. Kalau jalan udah nunduk ke bawah. Karena Rasulullah sallam idza masya yandur ila al-ard akthar min nadharihi ila as-sama'. Rasulullah kalau berjalan melihat kepada bumi lebih banyak daripada menengok kepada langit. Beliau ini Masya Allah, Habib Salim bin Tahal Haddad, makamnya di belakang. Jalan gitu, nunduk kepalanya aja. Nah, ini ada satu ikut-ikutan. Akhirnya dia nengok, nggak kelihatan lubang, jatuh. Ngikut-ngikutan. Kita ya sederhana aja, dibiasain bagus. Kalau kita bisa jalan nunduk ke bawah, maknanya kita jangan sombong di dalam berjalan, jangan menampakkan kita punya sesuatu kelebihan apapun itu bentuknya. Tapi kita sederhana di dalam berjalan, kita melihat bumi Allah, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, asal penciptaan kita, bahkan kita kembali ke situ. Ingetin terus kalau kita banyak melihat kepada bumi. Wala tuktiril iltifat wa anta tabshi, dan jangan banyak noleh-noleh sedangkan engkau sedang berjalan. Wala taqif fi tariqik, jangan kau berhenti di jalanmu li mujarradil fudul, untuk hanya pengin tahu. Nah, ada apa aja pengin tahu. Ini masalahnya kalau di tol udah macet semacet-macet itu. Apalagi di jalanan gitu juga, main berhenti ngengok, ada apa aja, ada tabrakan kayak ada apa kayak, ada berhenti mau lihat, waduh, itu masalah, itu ganggu orang, itu bisa dosa karena mengganggu orang-orang yang di belakang, ngeluar ucapan yang kotor, kesel segalanya, bikin dosa yang nggak ketahuan. Itu yang dinamakan tabiat dosa yang kita nggak tahu nyangkut ke dalam diri kita. Itu namanya tabiat, itu bagian dosa yang kita nggak merasa, kita nggak tahu, tahu ngikut kok ini dosa kita. Itu penyakit yang itu fudul biasanya, ingin tahu ada apa, mau tahu. Akhirnya yang di belakang kita pada kesel, yang belakang kita ngomong serapah, ngomong kotor, nah, dosa-dosa itu ngikut sama dia, gara-gara dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana alaihi salatu wassalam idza masya yataqalla. Nabi SAW kalau berjalan dahulu yataqalla, sangat jelas ayunan kakinya, ngangkat kakinya jelas Nabi SAW, yataqalla, kanan kiri itu jelas. Seperti orang turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Enggak? Orang turun tinggi. Nah begitu.
yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab. Nabi SAW yanhattu min sabab, seperti turun dari ketinggian jalannya begitu Nabi SAW. Tapi apa enggak? Fayafutu sari'al masyi, itu ngalahin orang yang jalannya cepat Nabi SAW. Ada yang cepat, Nabi lebih cepat. Tapi apa? Fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab, tanpa berlari-lari, tapi jalannya cepat Nabi SAW. Dan jelas tuh ya, tadi itu ya takalla begitu, ngayun kakinya ngangkat, jelas Nabi SAW, kanan kirinya, seperti orang turun dari ketinggian aja. Ka'annama yanhattu min sabab tuh, seolah-olah dia turun dari ketinggian. Wa idza nudiya min waraihi, kalau dipanggil dari belakangnya, waqaf, Nabi diam langsung. Walam yaltafid, tidak noleh Nabi SAW dengan wajahnya, tapi dengan badannya keseluruhan. Nah, gitu kan, palak doang. Enggak, Nabi diam, dengerin panggilan, dan kalau dipanggil lagi, Nabi balik dengan seluruhnya badannya, menghormati orang yang memanggilnya. Itu adabnya Rasulullah SAW. Nggak ngeremehin orang, siapapun yang memanggilnya. Kadang-kadang Nabi yang memanggil orang tua, budak tua. Kadang-kadang nyuruh lagi, udah manggil, nyuruh lagi nemenin Nabi SAW ke pasar, bawain barang-barangnya, dibawain Nabi SAW. Bahkan itu adatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum menjadi khalifah, dia selalu mampir ke janda-janda tua yang perlu hajat di pasar, dia yang bawain. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan jadikan kekhalifahanku menundaku dari amal-amal yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah. Dia tetap dilakukan itu. Ambil keperluan janda-janda tua di rumahnya, dia beliin di pasar, balikin lagi. Enggak ditinggalin, walaupun udah menjadi Amirul Mukminin. La ilaha illallah. Wa idza nudiya min waraihi waqafa wa lam yaltafit. Kalau dipanggil dari belakang Rasulullah SAW, waqaf, Rasulullah diam, wa lam yaltafit, tidak noleh dengan wajahnya, tapi dengan keseluruhannya Nabi SAW. Wa alaika idza jalasta bit tahaffudhi ala auratik. Nanti insyaallah kita teruskan aja masalah duduk sekarang jalan, biar ada yang nyangkut. Pengen tahu, kita coba nggak, kita buktiin nggak jalannya kita. Ini ada berapa poin itu, berapa poin yang bisa kita ambil dalam cara berjalan. Satu, perhatikan jalannya mau kemana dulu, ada nggak manfaatnya, ada nggak keuntungannya, ada nggak keperluannya, paling kagak kebaikan apa bukan yang kita jalan. Terus poin pertamanya kata Habib Haddad, perhatikan kok jalan, jangan terburu-buru. Apalagi motor atau apalagi mobil, paling bedanya 10 menit, 20 menit. Ente buru-buru nggak bisa kendalikan, nggak bisa kendalikan diri, nggak bisa kendalikan kendaraan. Udah terjadi kecelakaan, naudzubillah, fatal, sangat fatal. Kita diajarin jangan terburu-buru. Kemudian jangan melakukan dalam perjalanan hal-hal yang biasaan orang-orang yang sombong di dalam perjalanannya. Kemudian kita perhatikan jalan kita, jangan banyak noleh-noleh ke kanan ke kiri, jangan perhatikan orang, fudul, mau tahu urusan orang. Itu dari akhlak yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita nyuruh murid kita hanya jalan di belakang kita, nggak boleh di depan kita. Atau kita nggak senang kalau ada orang jalan di depan kita, siapapun dia. Maunya orang selalu di belakang kita. La ilaha illallah. Kemudian jalannya bagaimana tadi Rasulullah mengayun, kalau kita bilang jalan. Itu perlu dibuktikan, perlu dilatih, perlu dicoba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa ngamalin hal-hal yang kecil tapi semuanya membawa
faedah yang sangat luar biasa dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin alaihi nahya wa alaihi namudah nu'at insyaallah ta'ala min al-aminin bil qabul tamam kulli sul ma'mul salahan zahiran wa batinan jamal fi jami' al-ahwal wal baraka fi al-hal wal mal ya dafi'atan li kulli sharrin جالبة لكل خير ويفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Mahdi nggak dimatikan dulu Mahdi?